ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇರ್ಲಾಕ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೋರ್ ತಂದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಅವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂದೇನು ಹೊಸ Hello. Hello. Geeta, can you hear me? Hello. Hello. Hi, sir. Yes, sir. Okay, right, fine. ಬರ್ತಾರ ಈಕಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅಂಜಲಿ ಬಂದೋಡ್ರಿ ಫರೀನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾರ್ರಿ ಹಾಕೋರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಬಂದಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ ಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಆಗ್ಲ
ಅದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನ. ಮುರಿ ಇವ್ರ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಬಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅದ ಮತ್ರಿ ಲಗಿ ಜನವರಿನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬೇಕಂತ್ರಿ ಸರ್ 5th ಸೆಮ್ ಇಂದ್ರಿ. ಹಾ ಹಾ ರೀ ಮತ್ತ ಓಡ್ ಜಲ್ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮುಗಿತದ? ಅದೇ ರೀ ಥೋಡಿ ಕಮ್ ಮಾಡೋರ್ ಅಂದ್ರ ಬಿ ರೀ ಮುಗಿಯಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ದ್ ಹೆಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಿ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮಂತ್ ತಗೋತಾರ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿ ರೀ. ಈಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು. ಹಾ ರೀ ಮುಗಿಯಲ್ರಿ. ಹ್ಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟ ಜಲ್ದಿ ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರದೇ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿತಾವ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಸಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದು ತಿಳಿಲಕತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥಿಯರಿ ಇರ್ತದ ಥೋಡೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ ಇವ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇವ್ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಎರಡ್ ಪೇಜಿನ ಥಿಯರಿ ಅವರಿ. ಅಲ್ಲೋಣ ಅಣ್ಣ ಮನೆಗಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಇದ್ದರಿ ಹೋಗ್ರಿ. 6:30 ಅಣ್ಣ 6:30 ನಾ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾನ, ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಂತ 6:30 ಹೋಗ. ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮಗ್ ಇದು? ಅಂಜಲಿದ್ ಯಾಕೋ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದು ಆಕಿ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ರಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದೇಳ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನ್ವಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ನಂಗೆ ನೆನಪೇ ಇರಲ್ದು ಇದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Okay, fine. Today we will discuss about tides. So what are tides? So geography ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's the Earth rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Notice that the two force arrows are the same length, showing that gravitational attractions are of equal strength. But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it
and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation, causing a high tide. And a low tide where the oceans don't bulge. So you'd expect one high tide each day. But here it gets interesting because there are 2 high tides a day. How come? This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the Moon, point A, at the centre of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the Moon's gravity is strongest at A because it's closest to the Moon. So the part of the ocean that bulges towards the Moon most is at A. But the Moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the Moon as well. This has 2 effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the Moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the Moon, but it moves least because the Moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the Moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through 2 high tides and 2 low tides. But there's another surprise. By the time the Earth has rotated once and arrived back at its original position, the Moon has moved on a bit because it's orbiting the Earth at the same time. That means that the Earth has to catch up with the Moon, so the next day's high tide is about 50 minutes later. The Moon rises and sets about 50 minutes later too, because the Earth has to catch up with its orbiting Moon. You can even test this by timing the moonrise or moonset from one day to the next. Or check out some tide charts to see if the tides obey this rule too. Okay, let us see what do you mean by tides. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಪ್ರಕಾರ tide ಅಂದ್ರೆ it is nothing but ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತಿರ್ತೀರಿ ಓಷನ್ ದಾಗ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದೇನು ಓಷನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಓಷನ್ ನಾಗ ಸಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದೊಂದು ಓಷನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬೀಚ್ನಾಗ ಹೋದ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬೀಚ್ನಾಗ ಹೋದ್ರ ವಾಟರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲದ. ನಾಳೆಗ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ನಾಳೆಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಥೋಡೆ ಹೊತ್ತಾಗಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೂರಾ ಹಿಂದಕ್ಕಾಗಿಂದ ಹೋಗಿಂದಿರ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಯ್ತದ, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಡ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಿಡ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಓಷನ್? ದ ವಾಟರ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್, ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕ ಹಿಂದಕ್ಕ ಹೋಗೋದೇನ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, so spring tides are there. There are different types of tides. Okay, there are actually 2 types of tides. One is spring tide, that is also called as high tide. One tide is spring tide antar ಅಥವಾ high tide antar. Okay, ಇದು
ಟೈಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಕ್ಕೋರಿ, ಮೂನ್ದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಮ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗ್ರಿ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರ, ಇದು ಮೂನ್ ಅದ ಅಂದ್ರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಮೂನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಮೂನ್ ಮತ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮೂನಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮೂನ್ ಅರ್ತಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲಿಂದ ನಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಎರಡು ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೂನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈಗ ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನದ್ರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಅದ, ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನದ ವಾಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, water from this side will come front. Okay, but this side water will become flattened. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಅರ್ತ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಎಳೆದ್ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಥೋಡೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಡ್. ಸೊ ಟೈಡ್ ಒಳಗ್ರಿ ಹೈ ಟೈಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಹೈ ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈ ಟೈಡ್. ಇದು ಹೈ ಟೈಡ್, ಇದು ಹೈ ಟೈಡ್, ಇದು ಲೋ ಟೈಡ್. ಸೊ ಹೈ ಟೈಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರ. This is also called as neap tide. This is neap tide. This is also neap tide. This is high tide. This is high tide. This high tide is also known as spring tide. Please remember this part, very important. This spring tide. This is spring tide. This is also spring tide. This is neap tide. Neap tide means low tide. Spring tide andra high tide. Neap tide andra low tide. Okay, neap tides or low tides. The tides are nothing but the rise and fall of the level of water in the seas and ocean. ಒಂದ್ಸಲ ಸೀದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರ್ ಬಂದಿದ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರೆ ನೀರ್ ಯಾರ ಹಾಕ್ಲತ್ತರೇನ್ರಿ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್. ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ that water level rises. So in the sea and the oceans. So the sun and the moon both exerts pull force on the earth. sun moon ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೂನ್ ಸನ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಮತ್ತ ಮೂನ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೈಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಡ್? ದ ಟೈಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ಟೈಡ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೈಡ್ ಐತರಿ. ದ ಪುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ that is present on the earth and the water can be easily rise. Pull force water ಮೇಲೆ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾಲ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತು ವಾಟರ್. ಮೂನ್ ಎಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಡೆ ಟೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಇಫ್ ಮೂನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಒಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಜಾಗದಾಗ ಮೂನ್ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಜಾಗದಾಗ ಮೂನ್ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ರೀತಿ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. So it is nothing but moon is exerting force. Moon is exerting force on the water as well as the earth, so that the water level rises. That is nothing but tide. So high tide occur every 12.5 hours. Please remember this. Question may come directly like high tides ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ 12.5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಟೈಡ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ, ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 12.5 hours ಒಂದ್ಸಲ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಟೂ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 12.5 ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, 12.5.5. ಇದು 12.5, ಇದು 12.5, ಇದು 12.5. ಸಾರಿ, 1 minute ರೀ. ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದು ನಮ್ದು ಟೈಡ್ ಅದ. ಇದು 12.5 ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 12.5 ಒಂದ್ಸಲ ಹೈ ಟೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಜಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ಹೈ ಟೈಡ್, ಇವೆರಡು ಹೈ ಟೈಡ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ನಮ್ಗ, ಲೋ ಟೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಓಕೆ, 12.5 ಒಂದ್ಸಲ ಹೈ ಟೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವೆರಡು ಹೈ ಟೈಡ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ನಮ್ಗ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ವೆನ್ ದ ಟೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹೈ ಟೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರ ಮೂನು ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಎರಡು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಅರ್ತ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ನಡೀತು ಅಂದ್ರ ಮೂನ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದೇ ಟೈಮ್ ನ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತಾವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತಾರ.
ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಕಿ ನಿಮ್ಲಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಯು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಡ್ ಏನಿರ್ತೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಟೈಡ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ ಅದಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಬಿ ಹೇಳಿಲ್ಲತ್ತದ, ಅರ್ತ್ ಬಿ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಟೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. So these are called spring tides. High tides also known as spring tides. The spring tides occur on full moon day, full moon and new moon days. Please remember, this is also very very important. High tide ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ full moon day and new moon day. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮೂನ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಇದು ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೈ ಟೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಸನ್, ದ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ are in straight line. Please remember, sun, earth and the moon, they all are in straight line. ಈ ಟೈಮ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಟೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ಇದು ಸಣ್ಣದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಯಾವಾಗ, ಇದು ನೀಪ್ ಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸನ್ ಇಲ್ಲನ, ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲದ, ಮೂನ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸನ್, ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ದೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಬಹಳ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್, ಅರ್ತ್, ಮೂನ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಿದ್ರ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಡ್. These spring tides occur on full moon day and new moon days. During this time, the sun and the moon and exert in straight line. So the other type of tides are called neap tides. Awen spring tide ಏನು ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಸನ್ನು, ಮೂನು, ಅರ್ತ್ ಇವು ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದ್ ಮೂರು ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಡ್ ಬರ್ತದ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವೆರಡು ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ neap tide. If sun, moon and earth are not in straight line, that is called neap tide. Neap tides occur when the pull forces of the sun and moon are neutralize each other. ನೋಡ್ರಿ, neap tide ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವು ಬಿ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಈಕಿ ಬಿ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಈಕಿ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಾಳ, ಈಕಿ ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತಾಳ. ಇಬ್ಬರು ಒಂದ್ ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ದು ಎಳ್ದೈತಿರಿ. ಇಬ್ಬರದು 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಕಡೆ ಬಿ ಓಡೋಗಲ್ಲ. You people are here itself, means she is neutralizing her force. ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಿ ಎ ಎಂಬಕಿ ಬಿ ಎಂಬಕಿನ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಬಿ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀಪ್ ಟೈಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೀಪ್ ಟೈಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ when pull force of the sun and the moon neutralize each other. So neap tides occur during first and third quarter moon. ಯಾವಾಗ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮೂನ್ ಟೈಮ್ ನಾಗ ನಮಗ ನೀಪ್ ಟೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. So perigean tides are stronger than the apogeian. Apogee ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು? ಪೆರಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್, ಪೆರಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಯರ್, ಅಪೋಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್. ಪೆರಿಜಿ ಅಪೋಜಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈ? ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಪೆರಿಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೂನ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಅರ್ತ್. ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಮೂನ್ ಸನಿ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಲಿಂದ ಮೂನ್ ದೂರ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಮೂನ್ ಸನಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೈ ಟೈಡ್ಗಳು ಆಗಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, so apogeian. So moon is nearer to the earth and pull force is more. Sunny idaga force high irtha, adar kadinda adike idu antivi. So please remember, question may come directly on this inta topic mel. Okay, some interesting topics, inta interesting topics mela questions baranta chance bhala irtha. So innond sala adu same video nodidri andre niಮಗೆ pura clear ಆಯ್ತು. Okay, I'll show you once again, you wait. Actually water, but after sometimes water is good. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮನೆ ನೀರಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಾಗ ಏನೋ ನಿಟ್ಟು
sometime. Hi guys! Can you guess the title of my next video? Huh? Hurry up! Write your guess in the comment section below. What causes tides? Tides are the periodic rise and fall of sea level at a particular place. When the sea level rises to its greatest height, it is known as a high tide. And when the sea level drops to its lowest height, it is known as a low tide. Tides are primarily caused due to the gravitational force of the moon. But how? Part of the Earth facing the moon experiences a stronger gravitational pull towards the moon as compared to the Earth's center. So, the part facing the moon is pulled away from the center, creating a bulge and thus increasing the sea level and causing a high tide. Now, the Earth's center experiences a stronger gravitational force towards the moon than the part facing away from the moon. Hence, this part is pulled away from the center, resulting in high tide on the opposite side as well. In addition to this, the places in between the two high tides, where the sea level drops, experience low tides. Why do dogs wag their tails? Because they are happy. A dog's wagging tail doesn't always mean that it is happy or excited. So, what does it mean? Popular research and studies over the years suggest that the tail position and wagging direction represent different feelings or moods of dogs. When the tail is hung down in its natural position, it means that the dog is calm and is not worried. If the tail is curled in between its legs, it indicates that the dog is scared or anxious. When the tail is straight up, it indicates that the dog is curious or wants to show other smaller dogs that it is bigger and dominant. Moreover, if the tail wags towards right, the dog is expressing positive emotions such as joy, excitement, etc. However, if it wags towards left, it conveys negative emotions such as anxiety. Okay, have you understood? ಗೀತಾ ತಿಳಿತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್